Hello students, Kingdom Animalia, first lesson from 11th syllabus we are discussing about that. So in Kingdom Animalia we learn first various criteria which used for the classification of organisms. After completing the criteria, next we started the organisms from non-chordata. So organisms in non-chordata are mainly divided into 10 phyla. So first phylum is the Porifera, second is the Cnidaria, third Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Hemichordata. So these are the various phyla which included under the non-chordata. So out of these 10 phyla we have completed 9 phyla up to the Echinodermata. Now today we are going to see last phylum from the non-chordata, that is Hemichordata, and after completing Hemichordata we are going to see distinguishing character or of all these 10 phyla. So first we complete the characteristic of Hemichordata. So see first meaning of the name. So what is the meaning? Hemi means half and chordata means notochord. So half notochord is present in these organisms, hence they are called as Hemichordata. So from NCERT in first 3 lines you can read that they have given previously this phylum is included under the chordata because they have half notochord, but now they are under the non-chordata and it is separate phyla under non-chordata. So आधी यांना chordata मध्ये का कन्सिडर केलं तर त्यांच्या बकल डायव्हर्टिक्युलममुळे बकलपासून एक डायव्हर्टिक्युलम अराईज झाला आणि त्याला प्रिव्हियसली नोटोकॉर्ड कन्सिडर केलं गेलं आणि त्यामुळे त्यांना कॉर्डेटामध्ये किंवा कॉर्डेटामध्ये ॲड केलेलं, पण तो जो आहे तो नोटोकॉर्ड नसून बकल डायव्हर्टिक्युलम आहे, हे नंतर प्रूव्ह झालं. सो तरी आता त्यांना नॉन कॉर्डेटामध्ये एक सेपरेट पोझिशन आहे आणि नेम मात्र तेच आहे. हेमी मीन्स हाफ अँड कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड. हाफ नोटोकॉर्ड म्हणजेच तो बकल डायव्हर्टिक्युलम जो हाफ आहे त्यालाच हाफ नोटोकॉर्ड असं कन्सिडर केलेलं आहे. सो दिस इज द मिनिंग. नेक्स्ट हॅबिटॅट. So in habitat, organisms from these phyla are exclusively marine. So I have told you that there are only 3 phyla which are exclusively marine, means organisms from these phyla we find only in the marine water. And the name of these phyla, first phylum is the Ctenophora, next phylum is the Echinodermata and third phylum is the Hemichordata. So these are the 3 phyla from which organisms are present only in the marine water. So question may asked on this point. या आधी सुद्धा नीटला याच्यावरती क्वेश्चन आहे. सो एक्सक्लुझिव्हली मराईन फायलम जो आहे तो आयडेंटिफाय करायचा आहे. सो त्यासाठी तुम्हाला हे जे 3 फायलम आहेत यांचे नेम लक्षात ठेवायचे. सो आफ्टर हॅबिटॅट नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. सो यू हॅव लर्न 4 लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन: सेल्युलर लेवल, टिश्यू लेवल, organ level and system level. So from that only Porifera shows cellular level of organization, Cnidaria shows tissue level of organization, Ctenophora also tissue level of organization. After that Platyhelminthes organ level of organization, and from Aschelminthes we see organ system level of organization. So तिथपासून पुढे सगळ्याच फायलममध्ये organ system level of organization आहे. So Hemichordata also shows organ system level of organization. Next is symmetry. These organisms from Hemichordata are bilaterally symmetric. So what is mean by bilateral symmetry? Bilateral symmetry means body of organism can be divided into 2 equal parts by only median plane, only one median plane. Next is germ layer. Germ layer, 2 types of organisms are there on the basis of germ layer: diploblastic organism and triploblastic organism. So diploblastic फक्त 2च स्टडी केले तुम्ही, Cnidaria and next is Ctenophora. हे 2च डिप्लोब्लास्टिक आहेत. तिथपासून पुढे सगळे ऑर्गॅनिझम ट्रिप्लोब्लास्टिक आहेत. सिलोम, सिलोमेट. सिलोम पण मी बऱ्याच वेळा रिपीट केलं तुमच्या पुढे. सिलोममध्ये तुम्हाला सांगितलेलं फर्स्ट 3 फायला पोरिफेरा, निडारिया अँड टिनोफोरा यांच्यामध्ये सिलोम सांगितलेलं नाही आहे. प्लॅटीहेल्मिंथिस असिलोमेट, ॲस्कहेल्मिंथिस सुडोसिलोमेट अँड आफ्टर
As Kelminthi, this is the only phyla which is pseudocoelomate, and after that Annelida and onwards are coelomate or true coelom is present in this phyla. So this is about the some common features of Hemichordata. Next is circulatory system. So circulatory system of Hemichordata is open type. So या आधी पण तुम्ही सर्क्युलेटरी सिस्टीम स्टडी केलेला आहेत. इकायनोडर्माटा आर्थ्रोपोडामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्यांची सुद्धा सर्क्युलेटरी सिस्टीम ओपन टाईपची असते. ओपन टाईप म्हणजे काय आता माहिती पाहिजे. ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम मीन्स देर इज हार्ट टू पंप द ब्लड बट टू कॅरी दॅट ब्लड देर आर नो ब्लड व्हेसल. सो इट इज ओपन टाईप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम. Respiration take place with the help of gills. So gills are their respiratory organ. For excretion they have proboscis gland. So proboscis gland आहे ज्याच्या मदतीने ते एक्सक्रिएशन करतात. मुलांनो 12th मध्ये तुम्ही एक्सक्रिएशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन 11th मध्ये स्टडी करणार आहात हा लेसन. तर हा जो लेसन आहे याच्या लेसनच्या इंट्रोडक्शनमध्येच सुरुवातीलाच कोणकोणत्या फायलममध्ये कोणते एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहेत याचा एक रिव्ह्यू दिलेला आहे. तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आपण इथं स्टडी केलेलंच आहे. आर्थ्रोपोडामध्ये कुठले आहेत, ॲनेलिडामध्ये कुठला एक्सक्रिटरी ऑर्गन आहे, च फ्लेम सेल सांगितलं, त्यानंतर माल्पिगियन ट्युब्यूल सांगितलं. हे जे वेगवेगळे ऑर्गन्स आहेत वेगवेगळ्या फायलामध्ये सो ते तुम्हाला व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे आहेत. आफ्टर एक्सक्रिएशन नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. हा पॉईंट आपण सगळ्या फायलामध्ये बघितला आहे. इन रिप्रोडक्शन sexes are separate means male and female organism are separate. Fertilization is external means fusion of gamete take place outside the body, and development is indirect. Indirect development means larval stage look different from the adult. So these are the features related to the reproduction. First, sexes are separate. Second, fertilization is external and development is indirect. In special feature, their body is divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk. So वरचा हा जो पार्ट कोनिकल तुम्हाला डायग्राममध्ये दिसेल याला प्रोबोस्किस म्हटलेलं आहे, आणि इथला हा जो पार्ट आहे याला कॉलर गळपट्टी जशी आहे त्या पद्धतीचा आहे. सो इट इज कोलार, आणि रिमेनिंग जो पार्ट असतो खालचा त्याला म्हटलेला आहे ट्रंक. सो दीज आर दी वर्म लाईक ऑर्गॅनिझम. सो हे सुद्धा वर्म लाईक ऑर्गॅनिझम आहेत. तुम्ही याआधी सुद्धा वर्म स्टडी केलेले आहेत. Platyhelminthes, they are commonly called as flatworm. Aschelminthes, they are commonly called as roundworm, and Annelida, they are called as ringworm. So in this way, the organisms from Hemichordata, they are also worm-like and they are called as acornworm. त्यांना acornworm असं सुद्धा म्हटलं जातं. So these are the features of Hemichordata. Last, examples of Hemichordata. सो इम्पॉर्टंट असतात एक्झाम्पल, तुम्हाला माहिती आहे. एक्झाम्पलच्या नेमवरून सुद्धा क्वेश्चन असतात बऱ्याचदा. सो तुम्हाला सगळ्या फायलमधल्या एक्झाम्पल्स माहिती पाहिजेत. सो याचे एक्झाम्पल्स बघा. फॉर एक्झाम्पल बॅलॅनो ग्लॉसस अँड सेकंड एक्झाम्पल इज सॅकोग्लॉसस. So Balanoglossus and Saccoglossus, these are the organisms from the phylum Hemichordata. So here we completed last phylum from the non-chordata. Non-chordata मधला हा लास्ट फायलम आपण कंप्लीट केलेला आहे. सगळ्यांना फीचर समजले का बघा. हेमिकॉर्डेटाचा मीनिंग हाफ नोटोकॉर्ड, हॅबिटॅट एक्सक्लुझिव्हली मराईन, लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑर्गन सिस्टीम लेवल, सिमेट्री बायलॅटरल सिमेट्री, जर्म लेअर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोम coelomate, circulatory system open type of circulatory system. Next, respiration take place with the help of gills, excretion with the help of proboscis gland. In reproduction, sexes are separate, fertilization is external and development is indirect. Special feature, body is divided into 3 parts: proboscis, collar and trunk, and these are worm like organism. And main 2 examples of this phylum are Balanoglossus and Saccoglossus. So here we completed our last phyla from the non-chordata, that is Hemichordata. आता हे जे non-chordateचे जे 10 फायलम आपण बघितले, ह्या 10 फायलमचे कॅरेक्टरिस्टिक एकदा डिस्टिंग्विशिंग फॉर्ममध्ये मी तुम्हाला बोर्डवरती सांगणार आहे, आणि याच वेळी तुम्हाला याचा चार्ट जर तयार करता आला तर यांचे फीचर्स लवकर लक्षात राहतील. सो याचा डिस्टिंग्विशिंग चार्ट एकदा बोर्डवरती बघा. सो पहा,
सो नेक्स्ट आपण हे जे फायलम आहे ते कंपॅरेटिव्हली पाहणार आहोत. यावेळी जर डिस्टिंग्विशिंग चार्ट तुम्ही तयार केला तर यांचे कॅरेक्टरिस्टिक जे आहेत ते तुमच्या व्यवस्थित लक्षात राहतील. सो चार्ट कसा तयार करायचा ते बघा. फर्स्ट, नेम ऑफ फायलम. फर्स्ट फायलम इज पोरीफेरा and its meaning whole bearing. So whole bearing organisms are present in the phylum Porifera. Next is level of organization. Now you know they have cellular level of organization. Next, symmetry. Symmetry of organism from Porifera is asymmetric. Next, coelom. They are, or coelom is absent in this phylum. So we don't see coelom in the Porifera. Germ layer are also absent. Next, in segmentation are also not there. Digestive system, this system means all systems are absent because phylum Porifera have cellular level of organization. Tissue, organ or systems are not formed there, hence these things are absent. But in distinctive feature you have learned various feature, like they have ostia. Next, they have osculum, ostia, osculum, choanocyte, spongin fiber or spicules. So such distinctive features are present in the phylum Porifera. So you know the body of this organism is perforated by small holes and these holes are called as ostia. Next, on the top there is one large opening which is called as osculum. Water enters through the ostia, goes out through the osculum. This is called as water canal system or water transport system. This canal system is helpful for these organisms to gather the food, for exchange of gases and for various things. Next, they have also specialized cell which are called as choanocyte. Next, their body is supported with the help of spicules or spongin fiber. हे जे डिस्टिंक्टिव्ह फीचर आहेत हे आपण बघितले. याशिवाय तुम्ही रिप्रोडक्शन हा क्रायटेरिया सुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये ॲड करू शकता. रिप्रोडक्शन सेक्शुअल ॲज वेल ॲज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे त्याच्यामध्ये जेम्युल फॉर्मेशन जे आहे ते आहे त्याच्यामध्ये. नेक्स्ट, फ्रॅगमेंटेशन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विथ द हेल्प ऑफ गॅमेट फॉर्मेशन. सो ते जे पॉईंट दिलेले आहेत ते रिप्रोडक्शनमध्ये तुम्हाला ॲड करायचे आहेत. आणि फायनली एक्झाम्पल्स. सो दिस इज पोरिफेरा. आफ्टर पोरिफेरा नेक्स्ट इज निडारिया. Nidaria, this name is arrived from the nidoblast. So nidoblast हे स्टिंगिंग कॅप्सूल त्यांच्याकडे आहेत आणि त्या निडोब्लास्टवरून यांना निडारिया असं नेम आहे. लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. नेक्स्ट, these organisms are radially symmetric. Okay, coelom is absent. Germ layer, these are diploblastic organism. Next, segmentation is absent. Digestive system is incomplete. Circulatory system absent. Respiratory system absent. And in distinctive feature, we have learned that on tentacles there are nidoblasts. Next, you have to remember there are two main forms of life in these organisms. One is polyp and another one is medusa. So you have to remember the polyp and medusa. Metagenesis or alternation of generation also learned in this phylum. So also that characteristic is included under distinctive feature. So this is about Nidaria. Next is Ctenophora. In Ctenophora, tennis means comb plate. त्यांच्या बॉडीवरती सिलिएटेड 8 व्हर्टिकल कॉलम्स, 8 व्हर्टिकल रोज आहेत सिलियरी प्लेटच्या आणि त्याच्यावरून त्यांना टिनोफोरा असं नेम दिलेलं आहे. लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन. सिमेट्री, वन्स अगेन रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट, सीलोम इज ॲबसेंट. जर्म लेअर, these are diploblastic organism. Next, segmentation is absent. Digestive system is incomplete. Circulatory system, respiratory system is absent. And in Ctenophora, you have learned there are tennis or comb plates. And second thing, bioluminescence.
सो हे जे फीचर्स आहेत हे आपण टिनोफोरामध्ये स्टडी केले, जे डिस्टिंक्टिव्ह फीचर आहेत. सो यावेळी तुम्हाला सगळ्या फायलमचा चार्ट जो आहे तो तयार करायचा आहे. या बाजूला तुम्ही फायलम, त्यांचं हॅबिटॅट राहिलेलं आहे, तर हॅबिटॅट, लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, सिमेट्री, सिलोम, जर्म लेअर, सेगमेंटेशन, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम, सर्क्युलेटरी सिस्टीम, रेस्पायरेटरी सिस्टीम, डिस्टिंक्टिव्ह फीचर आणि एक्झाम्पल यावेळी तुम्हाला लिस्ट करायचे आहेत. आणि एका एका फायलमच्या ह्या गोष्टी जर तुम्ही लिहिल्या तर तुम्हाला एका ग्लान्समध्ये हे लक्षात येतं. फॉर एक्झाम्पल लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन लगेचच लक्षात येतं की कुठल्या फायलममध्ये कोणतं आहे. सिमेट्री, फक्त एकटा असिमेट्रिक आहेत, नंतर हे दोन्हीही रॅडियली सिमेट्रिक आहेत. जर्म लेअर, सो यावेळी तुम्ही कॅरेक्टर पटकन लक्षात ठेवू शकता. यासाठी सगळ्यांनी हा चार्ट जो आहे तो तयार करायचा आहे 10 फायलमचा. त्यानंतर नेक्स्ट आपण क्लासिफिकेशनचा चार्ट बघतोय किंगडम ॲनिमॅलियाचा. आणि या चार्टनंतर आपण कॉर्डेटा जो आहे तो स्टार्ट करणार आहोत. सो सी क्लासिफिकेशन ऑफ ॲनिमल्स. After completing 10 phyla, now next we are going to see the classification of phylum Chordata. So आपण आत्तापर्यंत 10 phyla स्टडी केले. पोरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, प्लॅटीहेल्मिंथिस, ॲस्कहेल्मिंथिस, ॲनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोल्युस्का, इकायनोडर्माटा अँड हेमिकॉर्डेटा. हे सगळे 10 phyla जे आहेत ते नॉन कॉर्डेट आहे. त्यांच्याकडे नोटोकॉर्ड जो आहे तो ॲब्सेंट आहे. सो नोटोकॉर्ड काय आहे हे तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक फीचरमध्ये सुरुवातीला सांगितलं होतं. सो नोटोकॉर्ड, इट इज अ रॉड लाईक स्ट्रक्चर अँड इट इज प्रेझेंट अलॉंग मिड डॉर्सल लाईन. So that rod like structure is called as notochord. If notochord is present, then those organisms are called as chordates, and if notochord is absent, then organisms are called as non-chordate. So आत्तापर्यंत जे तुम्ही 10 फायला स्टडी केले हे नॉन कॉर्डेट होते. आता नेक्स्ट आपण कॉर्डेट स्टडी करणार आहोत. कॉर्डेट स्टार्ट करण्याआधी त्यांचा मी क्लासिफिकेशनचा चार्ट तुम्हाला सांगते आणि त्यानंतर कॉर्डेटचे फीचर आणि नॉन कॉर्डेट आणि कॉर्डेटा यातला आपण डिफरन्स स्टडी करूयात. सो सी फायलम कॉर्डेटा. इट इज डिव्हायडेड इंटू 3 सब फायला. 3 सब फायलामध्ये डिवाइड केलेला आहे. सो 3 सब फायलम कुठले आहेत बघा याच्यामध्ये फायलम कॉर्डेटामध्ये. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे युरोकॉर्डेटा, युरोकॉर्डेटा. सेकंड इज सेफॅलोकॉर्डेटा, and last is vertebrata. सो क्लासिफिकेशन करताना आपण कोणतं ना कोणतं फीचर जे आहे ते लक्षात घेऊन क्लासिफिकेशन केलं जातं. जसं नॉन कॉर्डेट आणि कॉर्डेट ऑन दी बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट ऑर ॲब्सेंट. इफ नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट देन इट इज कॉल्ड ॲज कॉर्डेट, अँड इफ नोटोकॉर्ड इज ॲब्सेंट देन दोज ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज नॉन कॉर्डेट. सो इन कॉर्डेटा it is divided into 3 subphyla. These are the subphyla. So why, on the basis of which characteristic these are classified? See, in Urochordata, notochord is half and present only in larval stage. सो फर्स्ट युरोकॉर्डेटा जो आहे यांच्याकडे नोटोकॉर्ड एंटायर बॉडीमध्ये नाही आहे, हाफ पार्टमध्येच फक्त यांच्याकडे नोटोकॉर्ड असतो. आणि हा जो नोटोकॉर्ड आहे तो पूर्ण लाईफमध्ये सुद्धा नाही, फक्त सुरुवातीच्या लार्वल स्टेजमध्ये हा नोटोकॉर्ड यांच्याकडे प्रेझेंट आहे. पण हे जर तुम्ही सेफॅलोकॉर्डेटा बघितलेत तर सेफॅलोकॉर्डेटामध्ये बघा नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट in throughout the body or in entire body,
and present in throughout life. सो यांच्याकडे नोटोकॉर्ड जो आहे सेफॅलोकॉर्डेटामध्ये तो एंटायर बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतो आणि थ्रूआउट द लाईफ त्यांच्या पूर्ण लाईफमध्ये हा नोटोकॉर्ड असतो, लार्वा स्टेजपासून ते अडल्टपर्यंत. सो हा डिफरन्स झाला युरोकॉर्डेटा आणि सेफॅलोकॉर्डेटा. इथे नोटोकॉर्ड आहे पण पूर्ण बॉडीत नाही आहे, हाफच आहे आणि हा फक्त लाईफच्या काही स्टेजेसमध्ये प्रेझेंट आहे. सगळ्या लाईफमध्ये यांच्याकडे नोटोकॉर्ड नसतो. इकडे नोटोकॉर्ड सेफॅलोकॉर्डेटामध्ये नोटोकॉर्ड एंटायर बॉडीमध्ये आणि थ्रूआउट द लाईफ नोटोकॉर्ड प्रेझेंट असतो. आणि जर तुम्ही व्हर्टिब्राटा बघाल तर व्हर्टिब्राटांमध्ये नोटोकॉर्ड इट इज रिप्लेस्ड बाय नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय व्हर्टेब्रल कॉलम. नोटोकॉर्ड जो आहे व्हर्टिब्राटामध्ये तो व्हर्टेब्रल कॉलमनी रिप्लेस झालेला आहे. सो त्यांना व्हर्टिब्राटा असं म्हटलं जातं. सो तिन्हीमधला डिफरन्स कळला का बघा. नोटोकॉर्ड हाफ आणि एंटायर लाईफमध्ये नाही तर काही स्टेजेसमध्येच असतो लाईफच्या. त्यानंतर सेफॅलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एंटायर बॉडीमध्ये आणि थ्रूआउट द लाईफ प्रेझेंट आहे. त्यानंतर व्हर्टिब्राटामध्ये नोटोकॉर्ड रिप्लेस झाला आहे आणि नोटोकॉर्डच्या ऐवजी व्हर्टेब्रल कॉलम जो आहे तो डेव्हलप झालेला आहे. त्यानंतर हा जो व्हर्टिब्राटा आहे तो व्हर्टिब्राटा फर्दर क्लासेसमध्ये डिवाईड होतो. तर फर्दर जे क्लासिफिकेशन आहे इन व्हर्टिब्राटा त्याच्यामध्ये बघा तो फर्दर 2 पार्टमध्ये डिवाईड केलेला आहे. त्याच्यामध्ये जो फर्स्ट पार्ट दिलेला आहे तो आहे अग्नाथा अँड सेकंड वन इज ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथा अँड ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथा ए मीन्स ॲबसेंट अँड ग्नाथा मीन्स जॉज. सो हे जे ऑर्गॅनिझम आहेत यांच्याकडे जॉज नसतात. सो जॉज आर ॲबसेंट. जॉज नाही आहेत म्हणून अग्नाथा म्हटलं जातं. अँड इन ग्नाथोस्टोमाटा जॉज आर प्रेझेंट. स्टोमाटा म्हणजे माउथ. माउथमध्ये जॉज जे आहेत अप्पर जॉ लोअर जॉ हे जे जॉज आहेत हे यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात. सो यांना म्हटलं जातं ग्नाथोस्टोमाटा. सो व्हर्टिब्राटाचे आपण 2 पार्टमध्ये डिव्हिजन केलं तर त्यातला पहिला जो तुम्हाला सांगितला तो होता अग्नाथा आणि सेकंड जो आहे तो ग्नाथोस्टोमाटा. अग्नाथा जॉज आर ॲबसेंट अँड इन ग्नाथोस्टोमाटा जॉज आर प्रेझेंट. तर त्यानंतर अग्नाथा जो आहे याचा एकच क्लास आहे आणि तो क्लास आहे सायक्लोस्टोमाटा. क्लास सायक्लोस्टोमाटा. मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं स्टोमाटा म्हणजे माउथ आणि तर सायक्लो मीन्स सर्क्युलर. सर्क्युलर माउथ. सो यांच्याकडे जॉज नाही आहेत, जॉज ॲबसेंट आहेत आणि यांचं माउथ जे आहे ते सर्क्युलर आहे. सो त्यांना सायक्लोस्टोमाटा असं म्हटलं जातं. सो अग्नाथाचा तुम्हाला एकच क्लास सांगितला सायक्लोस्टोमाटा. आता हा जो ग्नाथोस्टोमाटा आहे ह्या ग्नाथोस्टोमाटाचं फर्दर डिव्हिजन जे आहे ते 2 पार्टमध्ये झालं, पायसेस आणि टेट्रापोडा. सो आता फर्दर डिव्हिजन जे आहे ते नेक्स्ट बघा. पहिल्यांदा आपण फायलम कॉर्डेटा 3 पार्टमध्ये डिवाईड केला. युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. व्हर्टिब्राटाचे आपण 2 पार्ट केले, अग्नाथा अँड ग्नाथोस्टोमाटा. आता हा जो ग्नाथोस्टोमाटा आहे या ग्नाथोस्टोमाटाचे नेक्स्ट जे पार्ट आहेत ते नेक्स्ट बघा. नेक्स्ट ग्नाथोस्टोमाटा हा 2 पार्टमध्ये डिवाईड होतो. फर्स्ट पायसेस अँड सेकंड इज टेट्रापोडा. पायसेस आणि टेट्रापोडा असं 2 पार्टमध्ये याला डिवाईड केलेलं आहे. यांच्यामध्ये जे पायसेस आहेत याच्यामध्ये सगळ्या टाईपचे फिश जे आहेत ते इन्क्लूड केले जातात आणि टेट्रापोडामध्ये त्याच्या नेममध्ये ते टेट्रा मीन्स 4 अँड पोडा मीन्स लिंब. 4 लिंब असणारे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते टेट्रापोडामध्ये इन्क्लूड केले जातात. सो पायसेस याच्यामध्ये फिश इन्क्लूड केले जातात आणि टेट्रापोडा जो आहे याच्यामध्ये 4 लिंब असणारे ऑर्गॅनिझम इन्क्लूड केले जातात.
पायसेस जो आहे तो पुन्हा 2 पार्टमध्ये डिवाइड होतो. फर्स्ट कॉन्ड्रिक थाईस and second one ostick thighs. So chondric thighs and ostick thighs. Chondric thighs याचा अर्थ होतो chondrin means cartilage, cartilaginous and ichthyes means fish. So cartilaginous fish जे आहे ते याच्यामध्ये इन्क्लूड केले जातात. and ostick thighs, osteon means bone and ichthyes means fish, bony fish जे आहे ते याच्यामध्ये इन्क्लूड केले जातात. त्यानंतर टेट्रापोडा जो आहे या टेट्रापोडामध्ये फर्दर 4 क्लास जे आहेत ते याच्यामध्ये येतात. सो कोणते 4 क्लास आहेत बघा. त्याच्यामधला फर्स्ट जो आहे तो आहे ॲम्फिबिया, सेकंड रेप्टिलिया, नेक्स्ट एव्स अँड लास्ट मॅमेलिया. सो ॲम्फिबियन जे असतात हे वॉटर आणि लँड दोन्ही ठिकाणी राहणारे ऑर्गॅनिझम आहेत. नेक्स्ट रेप्टिलिया जे आहेत, रेप्टाईल्स हे सरपटणारे प्राणी जे आहेत, क्रॉल करणारे जे ऑर्गॅनिझम आहेत ते रेप्टिलियामध्ये येतात. एव्समध्ये फ्लाईंग मॅमल्स, फ्लाईंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत, मॅमल्स चुकून म्हटलं, एव्समध्ये फ्लाईंग ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते इन्क्लूड केले जातात. आणि मॅमेलिया ज्यांच्याकडे मॅमरी ग्लँड किंवा मिल्क प्रोड्युसिंग ग्लँड्स आहेत यांना मॅमेलियामध्ये इन्क्लूड केलं जातं. सो बघा आपण काय स्टडी केलं, फायलम कॉर्डेटा 3 सब फायलममध्ये डिवाइड झाला, युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की युरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज हाफ अँड प्रेझेंट ओनली इन सम स्टेजेस ऑफ द लाईफ. In cephalochordata, notochord is present in entire body and it is present throughout the life. And in vertebrata, notochord is replaced by vertebral column. Now next, vertebrata, it is divided into 2 classes, agnatha and gnathostomata. Agnatha means jaws are absent and gnathostomata means jaws are present. So in agnatha there is only one class, that is cyclostomata. Cyclo means circular and stomata means mouth. And in gnathostomata it is further divided into 2 class, Pisces and tetrapoda. Pisces मध्ये fish आणि tetrapoda मध्ये 4 limbs चे ऑर्गॅनिझम जे ते इन्क्लूड केले जातात. सो Pisces are of 2 type, chondric thighs and ostick thighs. मी आत्ताच मीनिंग सांगितलं. Chondrin means cartilage and ichthyes means fish, and ostick thighs, osteon means bone and ichthyes means fish. Next, टेट्रापोडाचे 4 सांगितले सुपर क्लास, ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया, एव्स अँड मॅमेलिया. सो इथं फायलम कॉर्डेटाचं जे क्लासिफिकेशन आहे हे आपण कंप्लीट केलेलं आहे. या क्लासिफिकेशन नंतर कॉर्डेटाचे फीचर आणि कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट यांच्यामधला डिफरन्स जो आहे तो आपण स्टडी करणार आहोत. सो नेक्स्ट इज characteristic of chordata. So what are the characteristic of chordata? See, first characteristic is that they have notochord. So notochord is present. कॉर्डेट जे आहेत यांच्याकडे नोटोकॉर्ड असतो. तुम्ही आत्ताच क्लासिफिकेशनमध्ये बघितला, सेफॅलोकॉर्डेटा, युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा, व्हर्टिब्राटा सगळ्यांकडे नोटोकॉर्ड आहे. व्हर्टिब्राटामध्ये नोटोकॉर्ड व्हर्टेब्रल कॉलमने रिप्लेस झालेला आहे. सो नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट. दिस इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ द फायलम कॉर्डेटा. आफ्टर नोटोकॉर्ड, नेक्स्ट दे हॅव हॉलो डॉर्सल नर कॉर्ड. सो बघा त्यांचा नर कॉर्ड जो आहे
तो हॉलो आणि डॉर्सल. हॉलो मीन्स आतल्या बाजूने तो पोकळ. तर तुम्हाला स्पायनल कॉर्ड तुम्ही 9th स्टँडर्डमध्ये स्टडी केलेला आहे. तर तो जो स्पायनल कॉर्ड आहे तो जो आहे तो आपला नर्व कॉर्ड आहे आणि त्याच्या सेंटरला सेंट्रल कॅनॉल हे तुम्ही स्टडी केलेलं आहे. तर हे एक ओपनिंग किंवा एक हॉलो गॅप जो आहे तो एंटायर स्पायनल कॉर्डमध्ये प्रेझेंट असतो. सो आपला जो नर्व कॉर्ड आहे फर्स्ट इट इज प्रेझेंट ऑन डॉर्सल साईड, पाठीमागच्या बाजूला आहे. तुम्हाला हे 4 साईड माहिती आहेत, व्हेंट्रल, डॉर्सल, अँटेरियर अँड पोस्टेरियर. सो आपला जो नर्व कॉर्ड आहे तो कुठे प्रेझेंट आहे, डॉर्सल साईडला. आणि सेकंड थिंग, हा नर्व कॉर्ड कसा आहे, हॉलो. सो हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज प्रेझेंट. दिस इज द सेकंड फीचर. नेक्स्ट, पेअर pharyngeal gill slits are there. Paired pharyngeal gill slits. So gill slits हा respiratory organ. Paired pharyngeal gill slits are present in the chordata. त्यानंतर हे जे chordate आहेत हे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम आहेत. Triploblastic means you know now, they have 3 germ layers. Next they are coelomate. Next, organ system level of organization, and they are bilaterally symmetric. सो कॉर्डेटाचे जे डिस्टिंग्विशिंग फीचर सांगितले, यात फर्स्ट सांगितलं नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट. सेकंड, हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड. सो नर्व कॉर्ड जो आहे तो हॉलो आहे आणि डॉर्सल साईडला प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट, पेअर्ड फॅरिंजियल गिल स्लिट्स. सो गिल स्लिट हा जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन आहे तो यांच्याकडे प्रेझेंट असतो. त्यानंतर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम आहे. ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स 3 जर्म लेयर्स आर देअर. सिलोमेट ट्रू बॉडी कॅव्हिटी यांच्याकडे प्रेझेंट आहे. ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन बघायला मिळतं. बायलॅटरल सिमेट्री असते, सगळे ऑर्गॅनिझम बायलॅटरली सिमेट्रिक आहेत. आणि लास्ट, क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम यांच्याकडे प्रेझेंट असते. क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टीम is present in these organisms. So these are the characteristic feature of phylum Chordata. कॉर्डेटाचे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स लक्षात आले का बघा. यानंतर आपण कॉर्डेटा आणि नॉन कॉर्डेटा यांच्यामधला डिफरन्स स्टडी करणार आहोत. सो सी, now next we are going to see difference in between non-chordate and chordate. So see, chordates and non-chordates. So what is difference in chordates and non-chordates? So first, in chordate, notochord is present. सो तुम्हाला माहिती आहे नोटोकॉर्ड जर असेल तरच त्यांना म्हटलं जातं कॉर्डेट, आणि जर नोटोकॉर्ड नसेल तर त्यांना म्हटलं जातं नॉन कॉर्डेट. सो इन नॉन कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट. नॉन कॉर्डेटमध्ये नोटोकॉर्ड जो आहे तो ॲबसेंट आहे आणि कॉर्डेटमध्ये नोटोकॉर्ड जो आहे तो प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट, सेकंड, central nervous system is present on dorsal side and it is hollow. And second thing, it is single. सो बघा, कॉर्डेटमध्ये जी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे ती डॉर्सल साईडला प्रेझेंट आहे, हॉलो आहे. हॉलो म्हणजे आतून पोकळ आहे आणि सिंगल आहे. इन केस ऑफ दी नॉन कॉर्डेट, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज प्रेझेंट ऑन व्हेंट्रल साईड. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज
प्रेझेंट ऑन व्हेंट्रल साईड. जर तुम्ही नॉन कॉर्डेट बघाल तर यांच्यामध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम जी आहे ती व्हेंट्रल म्हणजे पुढच्या साईडला प्रेझेंट असते. त्यानंतर इथं तुम्ही बघितलं ती हॉलो होती, तर या ठिकाणी ती सॉलिड असते, हॉलो नाही आहे ती. इथं सिंगल होती तर इथं डबल आहे. सो दोन्हीमध्ये डिफरन्स आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इन कॉर्डेट इट इज प्रेझेंट ऑन डॉर्सल साइड, it is hollow and single, and in non-chordate central nervous system is present on ventral side, it is solid and double. Next, pharynx. In case of the pharynx is perforated, pharynx is perforated by gill slits, by gill slits. सो फॅरिंग्स जो आहे याच्यामध्ये गिल स्लिट्स प्रेझेंट असतात फॅरिंग्स रिजनमध्ये. आणि नॉन कॉर्डेट जर तुम्ही बघाल तर यांच्यामध्ये गिल स्लिट्स आर ॲबसेंट, यांच्याकडे गिल स्लिट्स नाही आहेत. नेक्स्ट, हार्ट. आपलं हार्ट जे आहे ते व्हेंट्रल साईडला म्हणजे पुढच्या बाजूला आहे. हे जर तुम्ही नॉन कॉर्डेटमध्ये बघाल जर हार्ट असेल तर ते डॉर्सल साईडला प्रेझेंट असतं. सो हार्ट is present on ventral side, and in case of the non-chordate heart is present on dorsal side. नॉन कॉर्डेटमध्ये हार्ट जे आहे ते डॉर्सल साईडला प्रेझेंट असतं. त्यानंतर लास्ट डिफरन्स, पोस्ट ॲनल टेल इज प्रेझेंट सो पोस्ट ॲनल आफ्टर ॲनस टेल जी आहे ती नॉन कॉर्डेटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते किंवा ती तिथे आहे. अँड इन केस ऑफ दी नॉन कॉर्डेट पोस्ट ॲनल टेल इज ॲबसेंट. नॉन कॉर्डेटमध्ये पोस्ट ॲनल टेल जी आहे ती पाहायला मिळत नाही. सो दिस इज डिफरन्स इन बिटवीन कॉर्डेट अँड नॉन कॉर्डेट. सो व्हॉट इज डिफरन्स? इन कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेझेंट अँड इन नॉन कॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज ॲबसेंट. In chordate, central nervous system is present on dorsal side, it is hollow and single. But in non-chordate, central nervous system it is present on ventral side, it is solid and double. Pharynx, in case of the chordate, pharynx is perforated by gill slit, and in non-chordate, gill slits are absent. In chordate, heart is present on ventral side, and in non-chordate, heart is present on dorsal side. In chordate, post anal tail is present, and in non-chordate, post anal tail is absent. So this is difference in between non-chordate and chordate. So students, आपण chordate जे आहे ते स्टार्ट केलं. फर्स्ट मी तुम्हाला chordateचा क्लासिफिकेशन चार्ट सांगितला, ज्याच्यामध्ये दोन सब फायला तीन सब फायला येतात, युरोकॉर्डेटा, सेफॅलोकॉर्डेटा अँड व्हर्टिब्राटा. व्हर्टिब्राटाचे दोन क्लास आहेत, त्याच्यामध्ये अग्नाथा आणि ग्नाथोस्टोमाटा, आणि त्यांचे सुपर क्लास येतात. अग्नाथा जो आहे त्याच्यामध्ये जो क्लास येतो तो सायक्लोस्टोमाटा, आणि ग्नाथोस्टोमाटा जो आहे त्याचे दोन पार्ट पडलेले आहेत, पायसेस आणि टेट्रापोडा. पायसेसमध्ये दोन टाईपचे फिश आहेत, कॉन्ड्रिक थाईस अँड ऑस्टिक थाईस, आणि टेट्रापोडामध्ये ॲम्फिबिया, रेप्टिलिया, एव्स आणि मॅमेलिया हे क्लास येतात. सो हे आपण बघितलं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशननंतर कॉर्डेटाचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केले. सो कॉर्डेटच्या कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये तुम्हाला सांगितलं कॉर्डेट जे आहेत हे कॉर्डेटमध्ये फर्स्ट थिंग नोटोकॉर्ड प्रेझेंट आहे, त्यानंतर त्यांची नर्वस सिस्टीम जी आहे ती हॉलो आहे आणि डॉर्सल साईडला प्रेझेंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट तुम्हाला सांगितलं ते म्हणजे यांचं हार्ट जे आहे ते व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट असतं. सर्क्युलेटरी सिस्टीम क्लोज टाईपचे आहे, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गॅनिझम असतात, सिलोमेट आहे, ऑर्गन सिस्टीम लेवल ऑफ ऑर्गनायझेशन, बायलॅटरली सिमेट्रिक ऑर्गॅनिझम आहेत, पोस्ट ॲनल टेल जी आहे ती प्रेझेंट असते, फॅरिंजियल गिल स्लिट्स ज्या आहेत त्या प्रेझेंट असतात. हे आपण कॉर्डेटचे कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केले. आणि फायनली कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट यांच्यामधला डिफरन्स जो आहे तो डिफरन्स आपण पाहिला. सो इथपर्यंत आपण पहिल्यांदा नॉन कॉर्डेटाचे 10 फायला हेमिकॉर्डेटापर्यंत कंप्लीट केले आज, आणि त्यानंतर कॉर्डेट जे आहे ते स्टार्ट केलेलं आहे.
आता कॉर्डेटामध्ये पहिला जो सब फायलम आहे युरोकॉर्डेटा, दुसरा सेफॅलोकॉर्डेटा, त्यांचे डिस्टिंग्विशिंग फीचर जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करणार आहोत. सो इथंपर्यंत झालेला जो लेसन आहे तो तुम्हाला NCERT मधून व्यवस्थित क्लिअर करायचा आहे. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इथेच थांबतो आहे. थँक्यू.